बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन जमगा सेकंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मुंगा वीरु चिकल जमसरा यो कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रूथी और द कंडक्टर नमु करंट पास को द कंडक्टर बा फोर्स महसूस हुई और दावे फोर्स मैग्नीट्यूड और दावे डायरेक्शन पावाला सरमगा मखके टॉपिक डिस्कस करो ची दागे फोर्स मैग्नीट्यूड बरसा बराबरी और दागे फोर्स डायरेक्शन बमसन मालूम कपरस के जमसरा दायो मैग्नेटिक फील्ड ची दा जमसरा सरे नॉर्थ पोल और दा जमसरा साउथ पोल और पदी के जमसरा यो कंडक्टर पोते ची पा कंडक्टर के जमसरा करंट फ्लो कई इन अपवर्ड डायरेक्शन नमुगल ची दा जमसरा दा ची कम पोत महसूस है ना आवल ची आव बराबर आई एल बी साइन थीटा अब मुंगल ची दी फोर्स डायरेक्शन ची मालूम दा मुंग पर लेफ्ट हैंड रूल बने मालूम मुंगल ची सबो को दा पर लेफ्ट हैंड रूल दा फिंगर बस को द्रेवड़ा परपेंडिकुलर को लाओ को परस का दा फोर फिंगर मुंग पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो गई और दा तम पर करंट डायरेक्शन शो गई तो दा मिडिल फिंगर मुंग पर करंट डायरेक्शन शो गई तम मुंग पर मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन शो गई इन पदी केस के जमसर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दा सीधे द करंट डायरेक्शन दा सीधे नो मैग्नेटिक फोर्स पर पदी डायरेक्शन की दा महसूस हुई उस खबरदारा चे मुंगोस द कंडक्टर पजेबन यो सिंगल चार्ज पार्टिकल रालू और दा सिंगल चार्ज पार्टिकल मुंगा मैग्नेटिक फील्ड ता एंटर को नो हम बदा सिंगल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स महसूस हुई वाली नोसरी जकच दा कंडक्टर के चिकम करंट फ्लो कवला नो आगम बेसिकली द चार्ज पार्टिकल द वजना दलता मैग्नेटिक फील्ड पैदा करो जकच द करंट सो इन पैदा की चिकल चार्ज पार्टिकल मोशन शुरू की जो कपरस दा समसरा यो मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस निशान वात शो कई द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चरतरे एंड टू द फेज या एंड टू द बोर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जमसरा बोर्ड तरफ तरे दल चिकमा फोर्स मु डिस्कस को ची द फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चिमका मवीरो द मंगा द कन्वेंशनल करंट द पार वीरो कन्वेंशनल करंट द पॉजिटिव चार्ज द वजनी तो कपरस द जमसरा मैग्नेटिक फील्ड शो और दी मैग्नेटिक फील्ड तजकम यो चार्ज पार्टिकल पे सर्टेन वेलोसिटी बन एंटर कमा मुझगोरी कपरस कजा दे यो चार्ज पार्टिकल ले और जब वेलोसिटी v सरा दे मैग्नेटिक फील्ड ता एंटर कमा तो दा चार्ज पार्टिकल बवस पर दे मैग्नेटिक फील्ड की महसूस फोर्स उस में तब तरा कजदी इक्वेशन तो गोरमा तो पदी इक्वेशन के जम सरा आई सरे करंट पे और करंट जम सा बराबर q डिवाइड बाय t और मुंतपत्र स्पीड से बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या लेंथ बाय t तो कजरा दी L पजेबन वलकम ची v जर bt इज इक्वल टू L दी L पजेबन जा कीमत बुट कमा v t और b sin थीटा तो t और t बा कैंसिल शी जम सर द मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दे q v b sin थीटा जम सरा चोस द चार्ज पार्टिकल कला पर मैग्नेटिक फील्ड तम एंटर को पर वेलोसिटी v सरा तो द चार्ज पार्टिकल बवस मैग्नेटिक फोर्स महसूस है नि जमीन द टॉपिक मतलब दरे ची मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फरस द जमासर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है द क्रॉस निशान ची मा शो करे द जमसर मैग्नेटिक फील्ड शो कई और दे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दे टुवर्ड द बोर्ड इन बोर्ड तरफ तरे उस दी मैग्नेटिक फील्ड तमंगा चार्ज पार्टिकल एंटर को पदी कम प्रोजेक्ट को गुजार को और वेलोसिटी v सरा द चार्ज पार्टिकल बॉस कुवत महसूस है दी कुवत द कम कुवत ची महसूस है द कुवत पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली v था इनका सुन पर हाई स्पीड सरा मंगा दी मैग्नेटिक फील्ड ता चार्ज पार्टिकल एंटर को दुमरा ज्यादा कुवत में महसूस है द शांति द फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली द चार्ज था का पदी बॉडी बने चार्ज सेवाओं द बजियात कोत महसूसी और बल बजम सर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई दे कम मैग्नेटिक फील्ड तम एंटर को दे तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कुछ द टूल फैक्टर मुं कंबाइन टू जम से राशि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b और चकरम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खतुल कांस्टेंट लगो दत्तर कांस्टेंट कीमत 1 दे नो 1 मुंगा लगाओ ना या k is equal to 1 f is equal to q v b और चे वेक्टर फॉर्म क्यों लगाओ जम सर सराजी अभ्यादी सरा इंगल अमराजी मुंगे ची दादम सर बेसिकली q v b sin थीटा बराबरी
او چې کله ویکټر پام اخلو زموږ سره برابر کیو انټو وی کراس بی دا زموږ سره د دې چې کله چارج پارټیکل د میګنیټک فیلډ ته انټر شي دا چې کوم قوت محسوسوي دا قوت د میګنیټیوډ د لپاره زموږ سره دا میتھمیټیکل ایکویشن راغی. اوس خبره ده چې دې ډایرکشن به موږ وروسته معلومو په فلیمنګ لیفټ هینډ رول باندې خو زموږ سره د دې د میګنیټیوډ د لپاره چې کوم ایکویشن راغی نو هغه سره راغی چې F is equal to Q V B sin of theta. اوس خبره ده که پرس که دا چارج پارټیکل موږ د میګنیټک فیلډ ته په زیرو انګل باندې انټر کړو یعنې زموږ سره میکزیمم فورس به کله وي موږ اوس دې دا څو کیسونه ډسکس کوو چې د دې فورس دا به کله میکزیمم وي نو فورس به کله میکزیمم وي چې کله زموږ سره د دې میګنیټک فیلډ او د دې ویلاسټي په منځ کې انګل لاین دي یعنې په دې کیس کې زموږ سره میګنیټک فیلډ ډایرکشن اینډ ټو د بورډ او زموږ سره چارج پارټیکل داسې روان دی د دواړو په منځ کې انګل چې 90 وه که انګل زموږ سره تیټا زموږ سره څه وه 90 ډیګري وه نو فورس په زموږ سره میکزیمم وي ځکه چې موږ ته پته ده چې کیو وی بي او ساین 90 زموږ سره برابر د 1 نو زموږ سره د فورس ویلیو بس دا به میکزیمم وي نو کیو وی بي زموږ سره دا میکزیمم ویلیو اف فورس شو د دې مطلب دا شو که پرس که دا چارج پارټیکل موږ د میګنیټک فیلډ ته په 90 انګل باندې انټر کړو نو دا چارج پارټیکل چې کوم قوت محسوسوي دا قوت په زموږ سره میکزیمم وي. اوس خبره ده دا زموږ سره یو کیس شو. دویم کیس زموږ سره مینیمم فورس په کله مینیمم فورس که پرس کا موږ دا چارج پارټیکل د میګنیټک فیلډ ته په زیرو انګل باندې یعنې زموږ سره میګنیټک فیلډ ډایرکشن end to the board there او دا چارج پارټیکل موږ داسې انټر کوو د میګنیټک فیلډ ته پیرل انټر کوو زموږ سره چې کپرس کا چارج پارټیکل یعنی ویلاسټي او بی زموږ سره صحیح یو بل ته پیرل دي دلته خو موږ وی او بی یو بل ته پرپینډیکولر واغستله زموږ سره فورس میکزیمم راغی خو که دا دواړه یو بل ته پیرل دي پیرل یا انټي پیرل دي په پیرل کې زموږ سره انګل صحیح دا به زموږ سره زیرو وي نو چې کله انګل زیرو شوه نو موږ ته پته راغله چې F is equal to Q V B sin چې انګل زیرو شي نو ساین زیرو زموږ سره د زیرو برابري نو فورس په زموږ سره څه شي دا به زیرو بشي نو زموږ سره به فورس په کم وخت کې مینیمم وي چې کله زموږ سره دا میګنیټک فیلډ او دا چارج پارټیکل یو بل ته پیرلل وي. دغه شانتي که فرض که دا موږ انټي پیرل زموږ سره انګل څه شي 180 ډیګري موږ واخلو یعنې زموږ سره چارج میګنیټک فیلډ ډایرکشن داسې دی او یو څوک چارج پارټیکل د هغه طرف نه دې طرف ته پروجیکټ کړي دې طرف ته راشي د میګنیټک فیلډ په اپوزیټ ډایرکشن کې راشي بیا به زموږ سره انګل 180 وي او ساین 180 زموږ سره د زیرو برابر وي نو په دې کیسونو کې به زموږ سره فورس وي دا به زموږ سره مینیمم فورس وي. اوس خبره دا ده چې دې میګنیټک فورس ډایرکشن به چې کوم دی کم طرف ته نو هغه چې ډایرکشن بیا اوس موږ په لیفټ هینډ رول باندې معلومو چې کله موږ چارج پارټیکل میګنیټک فیلډ ته انټر کړو نو دې چارج پارټیکل چې کوم قوت محسوسوي دا قوت لپاره خو موږ میګنیټیوډ د هغې میګنیټیوډ موږ چې کیو وی بی ساین تیټا. اوس د دې میګنیټک فورس ډایرکشن به کوم طرف ته وي هغه به موږ په فلیمنګ لیفټ هینډ رول د هغې لپاره اخلو خو یاد ساتئ موږ زه اخلم د پازیټیو چارج لپاره که فرض که زما سره یو پازیټیو چارج پارټیکل دی او دا ما د میګنیټک فیلډ ته دا فرض که زما سره یو چارج پارټیکل دی پازیټیو چارج پارټیکل دی او دا میګنیټک فیلډ ته ما په ویلاسټي وی باندې انټر کوو دا چې کوم قوت محسوسوي د هغې ډایرکشن چې معلوموو موږ په لیفټ هینډ رول معلوموو. لیفټ هینډ رول کې موږ څه کوو دا فور فینګر موږ ته شو کوي د میګنیټک فیلډ ډایرکشن او دا میډل فینګر موږ ته شو کوي د ویلاس ډایرکشن او دا تم موږ ته شو کوي د فورس ډایرکشن. یعنی فار ایگزامپل دا زما سره دا چارج پارټیکل شو پلس چارج پارټیکل دا میګنیټک فیلډ ته موږ انټر کړی په ویلاسټي وی باندې نو زموږ سره تاسو ګورئ میګنیټک فیلډ ډایرکشن کوم طرف ته دی اینډ ټو د بورډ او د ویلاسټي ډایرکشن سره دا شو نو زموږ سره تم اپورډ موږ ته شو کوي دا چارج پارټیکل به اوس اپورډ ډایرکشن کې څه کوي موشن وکړي یعنې زموږ سره به داسې راځي. اوس یې دلته کې راغلی دلته د ویلاس ډایرکشن چېرته دی داسې دی. اوس تاسو ګورئ میګنیټک فیلډ ډایرکشن زموږ سره اینډ ټو د بورډ دی زموږ سره ویلاس ډایرکشن اپورډ دی او تم کوم طرف ته راغی دې طرف ته راغی. اوس دا چارج پارټیکل به دې طرف ته قوت محسوسوي.
اوس چې کله دې طرف ته راغی زموږ د ویلاس ډایرکشن داسې شو. اوس وګورئ بیا زموږ سره دا هم ته شو کوي د څه ډایرکشن د میګنیټک فیلډ ډایرکشن دا هم ته د ویلاس ډایرکشن شو کوي. نو تم کم طرف ته راځي لاندې طرف ته راځي نو دا به اوس قوت موصلې لاندې طرف ته زموږ سره به داسې روټیټ کېږي. اوس چې کله دلته کې راغی نو د میګنیټ د ویلاس ډایرکشن څه شو د ویلاس ډایرکشن همیشه دپاره اعلان د ټینجنټ دي. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ زموږ سره میګنیټک فیلډ دا شو میګنیټک فیلډ زموږ سره دا شو ویلاس ډایرکشن دا شو. تم ته وګورئ بیا دې طرف ته راځي زموږ سره به داسې به راځي. اوس دلته کې تاسو وګورئ ویلاسټي به داسې ویلاسټي به دا زموږ سره میګنیټک فیلډ ډایرکشن دا ویلاس ډایرکشن تم بیا وګورئ بیا بر طرف ته زموږ سره به دا چارج پارټیکل داسې په دې سرکل کې روټیشن به کوي. یعنی چې کلم چارج پارټیکل مونږه میګنیټک فیلډ ته انټر کو نو دا چارج پارټیکل به په دې میګنیټک فیلډ کې سرکولیټ کیږي به دا به سرکولر موشن به کوي. د څه د وجې نه د دې میګنیټک فورس د وجې نه دا میګنیټک فورس په دا چارج پارټیکل په دایره کې په حرکت کولو مجبوره کوي. نو چې په دایره کې په حرکت کولو مجبوره کوي د دې مطلب دا شو چې دا میګنیټک فورس دې ته سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي. یاد ساتئ تاسو دا ویلي چې زموږ سره ورک د څه برابري ورک برابري زموږ سره د فورس ضربي ډسپلیسمنټ. اوس دا راته وایي چې د دې چارج پارټیکل چې کوم ویلاسټي ده دا همیشه دپاره صحیح اعلان د ټینجنټي لینیر ویلاسټي همیشه دپاره سرکل ته صحیح ټینجنشل ویلاسټي. او زموږ سره د دې میګنیټک فورس ډایرکشن تاسو ولرو چې همیشه دپاره سره ټورډ د سنټر اف د سرکل. موږ ویلو چې دا فورس او ویلاسټي به یو بل ته همیشه دپاره صحیح دا به پرپینډیکولري. نو چې کله فورس او ویلاسټي یو بل ته پرپینډیکولر شو او یاد ساتئ چې ویلاسټي او ډسپلیسمنټ همیشه دپاره په سیم ډایرکشن کې ویلاسټي او ډسپلیسمنټ دواړه همیشه دپاره یو بل ته صحیح پیرللی. د دې مطلب دا شو چې دا چارج پارټیکل ډسپلیسمنټ او د دې فورس په منځ کې به انګل صحیح دا به 90 وي. ولې به 90 ځکه چې فورس ویلاسټي ته پرپینډیکولر دی او ویلاسټي پیرلل د ډسپلیسمنټ ته. د دې مطلب دا شو چې فورس او ډسپلیسمنټ یو بل ته پرپینډیکولر شو. چې پرپینډیکولر شو د ډسپلیسمنټ او د دې په منځ کې به انګل څه وي 90 وي. او موږ ته پته ده چې ورک زموږ سره څه برابر وي اف اس کاس تیټا. او چې کله انګل 90 شي نو ورک په زموږ سره څه برابر وي ورک په زموږ سره د 0 برابر وي. د دې مطلب دا شو چې دا میګنیټک فورس چې په دې چارج پارټیکل باندې اپلای کی دا به ورک نه کوي. زموږ سره به په دې دا چې کله پر سرکلر پات باندې تاویږي دا فورس زموږ سره ورک نشي کولی. یعنی دا فورس اونلی څه کار کوي د دې ویلاسټي د ډایرکشن چینج کوي. نو چې ډایرکشن یې چینج کوي د دې مطلب دا دا د صرف سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي. نو چې سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي نو هغه سنټریپیټل فورس نه موږ دا چې په دې کم سرکولر پات باندې موشن کوي د دې سرکولر پات د ریډیس لپاره به اوس موږ څه کوو ایکویشن به معلومو چې د سرکولر پات ریډیس به زموږ سره څه وي. اوس موږ وایو چې دا چارج پارټیکل چې په کم سرکولر پات باندې موشن کوي د دې سرکولر پات ریډیس هم معلومولی شو. موږ وایو چې چونکې دې باندې چې کم میګنیټک فورس اپلای کېږي دا میګنیټک فورس چونکې ورک نه کوي چې ورک نه کوي د دې مطلب دا شو چې دا چارج پارټیکل د دې صرف د ویلاسټي ډایرکشن چینج کوي. چې ویلاسټي ډایرکشن چینج کوي دا ورته سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي. زموږ سره دا میګنیټک فورس به د څه برابر وي دا به زموږ سره د سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل فورس mv سکویر ډیوایډ بای r برابر وي. دا زموږ سره چې کوم میګنیټک فورس دی دا به زموږ سره برابر وي mv سکویر ډیوایډ بای r. دا دې ته پرووایډ کوي سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي. او موږ ته پته چې میګنیټک فورس لپاره ایکویشن موږ څه ویلو چې q v b او چې کله انګل زموږ سره 90 نو q v b موږ اخلو mv سکویر ډیوایډ بای r. اوس خبره دا چې دا یو وی او دا وی موږ د بل سره کینسلولی شو نو زموږ سره به چې r معلومو نو r به q b is equal to mv divided by r. اوس چې r معلومو نو دا r به دې خوا شي q او b به اخوا لاړ شي نو r is equal to mv divided by qb. نو دې مطلب دا شو چې دا په کم سرکولر پات باندې زموږ سره تاویږي دا د سرکولر پات ریډیس لپاره چې زموږ سره کوم ایکویشن دی r is equal to mv divided by qb. اوس خبره د دې مومنټم چې معلومو چې دې مومنټم سره برابر دي د دې مطلب دا شو دې ریډیس
डिपेंड په څه باندې دی که چارج پارټیکل سیوای د دې مومنټم به د دې ریډیوس پسې دا به کم وي که میګنیټک فیلډ سترانګ وو زموږ سره به د دې ریډیوس به کم وي او د دې په ماس او ویلاسټي ته زموږ سره ډایرکټلی پروپورشنل دی. اوس خبره دا ده چې مومنټم معلومو موږ ته پته چې r is equal to m ضرب v تم سوی مومنټم نو مومنټم r is equal to p divided by qb. ان زموږ سره آسان د یو بل اکویشن راغی چې r is equal to p divided by qb. p نه مطلب سره مومنټم divided by qb. او موږ دا پته را چې مومنټم زموږ سره د څه برابرۍ 2n to m ضرب کاینیټیک انرژي انډر دی روټ. که تاسو خیال کړئ موږ ته پته را چې مومنټم څه برابرۍ mv اوس که پرس کا د تم سوی مومنټم وتوایو که پرس کا مونږه دیره پټو کی ضرب ورکو او پټو باندې سکو ډیوایډ کو دا وسره شي موږ ته پته زم سره کاینیټیک انرژي سره برابرۍ کاینیټیک انرژي از اکوال ټو 1/2 mv². که پرس کا ذرا 2 دې طرف را شفت کوم 2 ضرب کاینیټیک انرژي از اکوال ټو mv². اوس که دې سایډ لم په m کې ضرب ورکم او دې سایډ لم په m کې ضرب ورکم دا وسره شي 2m k کاینیټیک انرژي از اکوال ټو m ضرب m m² v². m² v² زموږ سره برابر شو دا زموږ سره برابر شو د p². اوس که پرس کا مومنټم سکویر شو که دیم د سکویر روټ والا او دیم سکویر روټ والا نو سکویر روټ ختم شي زموږ سره مومنټم برابر شو 2m into kinetic energy under the root. نو ځکه ان ټرم اف kinetic energy by radius لیکلی شم چې radius is equal to 2m kinetic energy under root divided by qb. دا زموږ سره د ریډیوس لپاره یو میتھمیټیکل ایکویشن شو. په ام سی کیوز کې دا راته شي چې د دې چې کله چارج پارټیکل موږ میګنیټک فیلډ ته انټر کو ان ټرم اف مومنټم دا څنګه لیکل شو د ریډیوس او ان ټرم اف کاینیټیک انرژي موږ دا څنګه لیکل شو. اوس دینه بعد موږ د ټایم پیریډ او فریکوئنسي به هم ډیسکس کوو. اوس سایکلوټران فریکوئنسي اینڈ ټایم پیریډ. ان فریکوئنسي اف سایکلوټران زموږ سره چې کوم فریکوئنسي موږ پرې کیلکولیټ کوو ته موږ فریکوئنسي اف سایکلوټران متوي. سایکلوټران زموږ سره یو چارج ایکسلریټر ډیوایس دی یو ماشین دی. اوس ګورئ موږ دا ویل چې کیو وی ډي از ایکوال ټو ام وی سکویر ډیوایډ بای آر. یا موږ دا ویلو چې زموږ سره په دې کې دا وی او وی خو دې بل سره کینسل شو نو کیو بی از ایکوال ټو ام وی ډیوایډ بای آر. اوس که پرس کومه په فرست کې ویلو چې د انګولر velocity او د لینیر velocity په منځ کې څه ریلیشن دی نو v is equal to r omega. دا یو اکویشن موږ ویلو د دې v په ځای باندې سپورټ کولای شم د دې په ځای پورټ کولای شم r omega divided by r. نو r او r به زموږ سره د بل سره کینسل شي زموږ سره به د اومیګا لپاره چې کوم اکویشن راشي نو کیو b is equal to m omega. اوس که پرس کا دا اومیگا معلوم نو کیو ډیوایډ بای کیو ضرب بی ډیوایډ بای ام از ایکوال ټو اومیگا. اوس دا اومیگا لپاره موږ په فرست ایئر کې دا ایکویشن ویلو چې اومیگا زموږ سره څه برابرۍ اومیگا از ایکوال ټو 2 پای اف او د اف تم سوی فریکوئنسي وته وایو نو کیو بی ډیوایډ بای ام از ایکوال ټو اومیگا قیمت سره 2 پای اف. دا تاسو د فرست ایئر په پیج کې ویل نو که فرض کوم دا فریکوئنسي معلومو دا 2 پای به دې طرف ته راشفت شي نو چې دې طرف ته راشفت شي نو کیو بی ډیوایډ بای 2 پای راشفت شو ام. زموږ سره فریکوئنسي اف سایکلوټران لپاره صحیح اکویشن راغی اف از ایکوال ټو کیو بی ډیوایډ بای 2 پای ام. دا زموږ سره فریکوئنسي اف سایکلوټران راغله. اوس که فرض کوم ټایم پیریډ معلومو نو ته پته ټایم پیریډ او فریکوئنسي د بل څه دي reciprocally تو time period بزم سراشی 2 pi m divided by qb. دا زم سره دا time period لپاره یو mathematical equation راغی. چې کله چارج پارټیکل موږ میګنیټک فیلډ ته په 90 انګل باندې انټر کو نو موږ دا چارج پارټیکل با په سرکولر پات باندې موشن کوي. اوس که پرس کزدا چارج پارټیکل پازیټیو چارج پارټیکل په یو خاص
انګل باندې ځه دا زما سره چارج پارټیکل دی په یو خاص انګل باندې ما میګنیټک فیلډ ته انټر کوم چې دلته څه خاص سرټن انګل جوړه کړې ده تیټا. نو اوس زموږ سره د دې د ویلاسټي به زموږ سره دوه کمپوننټ راځي. یو کمپوننټ به زموږ سره راځي بی کاس تیټا او بل به زموږ سره راځي بی ساین تیټا. نو د دې بی ساین تیټا په وجه باندې به دا چارج پارټیکل سرکولیټ کیږي، دا به سرکولر پارت اختیاري. نو د دې بی کاس تیټا په وجه باندې به دا په دې میګنیټک دا بی کاس تیټا میګنیټک فیلډ ته پیرل هم دی. نو زموږ سره دا چې کم شکل اختیاري کم پات اختیاري هغه زموږ سره دې شکل کې راځي. دا به د هیلکس یا د سپرینګ شکل به اختیاري. او چې کلم چارج پارټیکل په یو خاص انګل باندې په سرټن انګل باندې میګنیټک فیلډ ته انټر کی دا به زموږ سره یو سپایرل زموږ سره د سپرینګ شکل به اختیاري او په دې پات باندې په زموږ سره موشن کوي. او که فرض کومګه په 90 انګل باندې انټر کو دا په یو سرکولر شیپ په یو سرکولر پات باندې به دا ریولوشن کې پاتې به زموږ سره تابع